Record. Okay. Recording in progress. Got it. Okay. So here we are going to discuss about the syllabus which I have presented here. Light mediated stomatal opening is our first point. After that, we will discussing about photoreception by zeaxanthin. And lastly, whatever effect is generated by blue light is reversed by the green light. So, and wait. First of all, you have to understand the chapter is related with the stomata. So, what is stomata? Then we will understand light dependent stomata opening. The stomata are specialized structure. First of all, you have already studied this. Stomata specialized structure present on leaves. So this is a typical leaf. I think you laser point. This is your leaf, and on this leaf surface you have presence of such microscopic spores. These spores are visible under microscope only. So on which surface you have more stomata, lower surface or upper surface? My question is. Lower surface. Lower surface consists more stomata. Yes. And these stomata consist two specialized cell, guard cells, which are surrounding this microscopic pore. This is pore. And guarded by these two different cells, which are known as guard cells. And they are performing function of balancing between water loss and gas exchange in plants. Okay. So, why does stomata open and close is next question. You must have studied this in your 11th and 12th, but here I am repeating because our concept is dependent on this basic, that why stomata opens and closes. The reason for stomata opening. माझा प्रश्न कळतोय का तुम्हाला? Are you getting my point? Why stomata opens and why stomata closes? First, we will talk about why stomata opens. Here I have shown that the reason for stomatal opening. First reason is photosynthesis, obviously. Second reason is gas exchange. And third reason is temperature regulation. These are the reasons. And these are the reasons for stomatal closing. So why stomata closes? To water conserve. Because after closing stomata, no water can be lost from that lip. Then prevention of excessive transpiration, which is related with the water conservation. And third, which is important, and your plant physiology paper you must have studied, these stomatas are guarding against pathogens because these are entry point from where bacteria and fungi can enter into the leaf, and which can result into very bad effect on plant development. So these are the reason for stomatal opening, and these are the reason for stomatal closing. Okay. So how does, so we have seen what are stomata, and we also have seen why stomata opens, why stomata closes. So here we are going to talk about how does a plant regulates, or regulates means control over opening and closing of stomata. आता तुम्हाला व्हिडिओत मी दिसत असेल स्टोमाटाला काय आपल्याला हँड नाही की तो असा बंद करत किंवा ओपन करता येईल. मग हे स्टोमाटा ओपन आणि क्लोज होण्यासाठी पहिलं पॉईंट दिलेलं आहे, लाईट डिपेंडंट स्टोमाटल ओपनिंग. ऑन द बेसिस ऑफ लाईट, लाईटच्या मदतीने स्टोमाटा ओपनिंग अँड क्लोजिंग होणार आहे. आपण इथं आतापर्यंत काय म्हणलेलं आहे की वाय डज स्टोमाटा ओपन्स अँड क्लोज. हिअर वी आर सेइंग हाऊ डज स्टोमाटा ओपन्स अँड क्लोजेस. सो हिअर फर्स्ट पॉइंट इन युअर सिलेबस, तुमच्या सिलेबस मध्येच हा मुद्दा दिलेला आहे की लाईटच्या मदतीने स्टोमाटा कसे ओपन होतात. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट लाईट. सो व्हॉट इज दिस ट्रायंगुलर शेप? Prism. Prism. So here I have shown that this is your, what is this? This is your light, a simple light, बॅटरी लाईट तुम्ही म्हणू शकता, किंवा एखादा लेझरचा बीम तुम्ही टाकलेला आहे, किंवा सनलाईट तुम्ही एखाद्या होल मधून इथपर्यंत आणले. आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्रिझम, व्हॉट इज दिस? हे सगळं काय आहे? हे काय आहे? Dispersion of light. So the light which was initially white in color, after passing through the prism, you can clearly see that the light
on the basis of their wavelengths getting dispersed through the prism. म्हणजे काय आपण बघू. ह्या साइडने बघितलं तर असं दिसेल तुम्हाला फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड. फ्रॉम टॉप साइड बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल. व्हॉट एव्हर मे बी द केस, तुम्ही लाईट जेव्हा याच्यातून पास करता तेव्हा तुम्हाला हे विब्ग्युअर तुम्ही ऐकलं असेल, व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट डिस्पर्स होतात. आपला टॉपिक काय होता? हा टॉपिक आहे आपला. काय टॉपिक आहे? लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग. दॅट्स वाय वी आर टॉकिंग अबाउट लाईट फर्स्ट. So here light passes through prism and dispersed into different colors. So we have red color, violet color, blue color. Such colors are appeared here. आता इथं जी मी इमेज दाखवलेली आहे ही खूप महत्वाची आहे. आपण याला एक मिनिट वेळ देऊ, समजून घ्या. हा जो पोर्शन आहे, हा व्हिजिबल लाईट, हाच फक्त इथं दिसतोय. व्हिजिबल लाईट म्हणतो आपण त्याला. आपल्याला दिसत नाही हे रेडिओ वेव्स, आपल्याला दिसत नाही मायक्रोवेव्हज, आपल्याला दिसत नाही इन्फ्रारेड्स, कारण आपल्या आय मध्ये, डोळ्यामध्ये तशा प्रकारचे रिसेप्टर नाहीत. आपल्याला गॅमा रेज पण दिसत नाही, एक्सरे पण दिसत नाही, युव्ही लाईट पण दिसत नाही. याचा अर्थ इथं नाहीये का ते? असा अर्थ होत नाही त्याचा. इथं आहेत ते, तर आपल्याला दिसत नाही. त्या खालच्या साईडला गेले तुम्ही, इकडच्या बाजूला जे डिस्पर्स होतात ते आहेत अल्ट्रा व्हायलेट रे, एक्सरे, गॅमा रे. ह्याचा आपल्याला काही घेणं नाही, याचा आपल्याला विचार पण करायचा नाही. आणि तुम्ही जर वरच्या बाजूला गेले तर तुम्हाला दिसेल की डिस्पर्शन झालेलं आहे ह्या बाजूला इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह, रेडिओ व्ह्यूज. तुम्हाला कळतंय का मला काय म्हणायचं? याचा आपल्याला काही घेणं नाही. हे फक्त व्हिजिबल जो पोर्शन आहे, हा व्हिजिबल पोर्शन, हाच फक्त आपण इथं हायलाइट केला, कारण आपल्या डोळ्याला ते रिसेप्टर त्या प्रकारचे आहेत म्हणून आपल्याला ते दिसतं. बिकॉज आवर आयज कन्सिडर रिसेप्टर फॉर व्हिजिबल लाईट ओनली. आणि त्यामुळे प्रिझम मधून गेल्यावरती आपल्याला एवढंच दिसते. ठीक आहे. सो स्टोमाटा ओपनिंग, आता इथं जी मी लाईट दाखवलेली तुम्हाला, हिअर वी हॅव रेड एका साईडला आणि ब्ल्यू एका साईडला दिसेल, मध्ये ग्रीन कलर दिसतोय, इकडे येलो कलर दिसतोय, बरोबर ना? तर हे यांच्या बेसिस वरती स्टोमाटा ओपनिंग होणार आहे. तर स्टोमाटा ओपन ड्यू टू रेड लाईट फर्स्ट अँड ब्ल्यू लाईट. म्हणजे तुमच्या सिलेबस मध्ये पॉईंट दिलेला आहे. कोणता पॉईंट दिलेला आहे? की स्टोमाटल ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू लाईट. आर यू विथ मी? तुम्हाला ऐकू येते का मी काय बोलतो? Yes, sir. हा, मी काय काय सांगितलं तुम्हाला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट स्टोमाटा. Then we discussed about why stomata opens. Now we are talking about how stomata opens. In that they have said that light dependent stomatal opening एक concept आहे physiology मध्ये. तर लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग असेल तर आपण आता मग अशी काय म्हणलं की ही लाईट पास झाल्यावरती एवढं त्याचं स्पेक्ट्रम बघायला भेटतो. त्यातलं दोनच लाईट आपल्याला लागतात. ओनली 2 लाईट्स आर रिक्वायर्ड. कोणत्या कोणत्या लाईट लागणार आहे आपल्याला? एक तर आपल्याला लागणार आहे, एक तर आपल्याला लागणार आहे ही रेड लाईट, आणि दुसरा आपल्याला लागणार आहे ब्ल्यू लाईट. दोनच लाईट लागणार आहेत आपल्याला. सो स्टोमॅटल ओपनिंग ड्यू टू रेड लाईट आणि स्टोमॅटल ओपनिंग ड्यू टू ब्ल्यू लाईट. येते नाही का तुम्हाला? ओके. So why we are saying this? Blue light is primary driver for stomatal opening. Red light, blue light is primary driver for stomatal opening. हे तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या बरं का. We are talking about light माउस नाही लिहिलं जरा मला अवघड जाते. लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग. सो इन दॅट वी हॅव ओनली 2 लाईट्स. एक म्हणजे रेड लाईट आणि दुसरी म्हणजे ब्ल्यू लाईट. सो इथं मी तुम्हाला एक सेंटेन्स दाखवलेलं आहे. ब्ल्यू लाईट इज प्रायमरी ड्रायव्हर फॉर स्टोमॅटल ओपनिंग. नेक्स्ट इथं मी हायलाइटर घेतो. ब्ल्यू लाईट इज प्रायमरी ड्रायव्हर फॉर स्टोमॅटल ओपनिंग. रूमच्या बाहेर काय जातं ते पोरं? रेंज नाही का? Blue light is primary driver for stomatal opening. Red light also plays role in regulating stomata behavior, though lesser extent. समजून घ्या, तुमच्या नोटबुक मध्ये या गोष्टी लिहून घेत चला, कारण की फक्त
रेकॉर्ड करतोय म्हणून नंतर भेटेल असं विचारत नका पुढे. इथं रेड लाईट पेक्षा ब्ल्यू लाईट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट? आय एम आस्किंग क्वेश्चन. रेड Stomatal लाईट opening. ब्ल्यू लाईट ओपनिंग साठी रिस्पॉन्सिबल, हे लक्षात ठेवा. Blue light is more responsible for stomatal opening. So here, after passing through the prism, we have different spectrums. I have shown here. Out of all these spectrums, this blue is more responsible for stomatal opening as compared to other wavelength. इथं बाकीचा उल्लेख पण नाही केला त्यांनी. रेड म्हणले आणि ग्रीन ब्ल्यू म्हणले. रेड पेक्षा ब्ल्यूचा इफेक्ट जास्त आहे असं आपण एकंदरीत म्हणतोय. मग आपण पहिल्यांदा बघणार ब्ल्यू लाईट मुळे कसं होतं आणि त्याच्यानंतर बघणार रेड लाईट मुळे कसं होतं. आलं का लक्षात? हॅलो काय काय बोललो मी? फर्स्ट वी seen how stomata looks, then we have seen why stomata opens and closes. Now we are talking about how stomata opens and closes. First point दिलाय लाईटच्या बेसिस वरती स्टोमाटा ओपन अँड क्लोजिंग. लाईट मध्ये पण परत त्यांनी काय म्हणले, रेड लाईट आणि ब्लू लाईटच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमाटल ओपनिंग. मग आता रेड लाईट आणि ब्लू लाईट दोन्ही जरी असतील तरी पण मागच्या स्लाइड मध्ये काय म्हणले, ब्लू लाईट इज मोर रिस्पॉन्सिबल ऍज कम्पेअर टू रेड लाईट. आलंय का लक्षात तुमच्या? प्लीज हा, नसेल समजत तर मला लगेच ऑन द स्पॉट विचारा. वाईट वाटून घ्यायचं काय कारण नाही. ठीक आहे, तुमचा म्हणजे हा काय अवघड विषय नाही. याच्यामध्ये ते काय म्हणतात, ते स्टोमाटा ओपन होतात लाईटच्या बेसिसवर. लाईट मध्ये पण ब्ल्यू आणि रेड लाईट रिस्पॉन्सिबल आहे, बाकी कुठली नाही. त्याच्यामध्ये पण ब्ल्यू इज मोर रिस्पॉन्सिबल, रेड इज लेस रिस्पॉन्सिबल. तुम्हाला यू विल हॅव टू राईट ऑल दिस पॉइंट्स इन युअर एक्झाम. ओके. So blue light mediated stomatal opening, first we are going to talk. Blue light mediated. Blue light mediated पाहिल्यासाठी तुम्हाला ब्ल्यू लाईट समजून घ्यायला लागेल काय. What is blue light? So here मागाच्या डायग्रामचं थोडंसं मॉडिफाईड व्हर्जन आहे. दिस इज व्हिजिबल लाईट. हे इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह, रेडिओ वेव्हज ह्या गोष्टी आपल्याला घेणं देणं नाही. आणि अल्ट्रा व्हायोलेट रेज आपल्याला खालच्या बाजूला काही घेणं देणं नाही. फक्त कुठला विषय आहे, एक मिनिट मला हायलायटर घेऊ द्या. हा, फक्त व्हिजिबल लाईट मध्ये आपल्याला एवढ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये ते काय म्हणतात ते की दिस ब्ल्यू लाईट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमाटल ओपनिंग. ब्ल्यू लाईट जास्त रिस्पॉन्सिबल. ठीक आहे, ब्ल्यू लाईट रिस्पॉन्सिबल साठी ब्ल्यू लाईट समजून घेतोय आपण. ब्ल्यू लाईट mediated स्टोमाटल ओपनिंग. ब्ल्यू लाईट विथ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 400 ते 500 नॅनोमीटर. इथं फोटो दिसतोय तुम्हाला. नॅनोमीटर म्हणजे काय? सगळे ऐकतात आहे का नाही? मी तर एक वेव्ह काढतो. आता बोर्ड असतात तर जरा कम्फर्टेबल झालं असतं. ठीक आहे, इथं दुसरी वेव्ह काढतो. इथं तिसरी वेव्ह काढतो. आता याच्यात काय डिफरन्स आहे? वेवलेंथ. आणि यांचं प्रोपगेशन आपण म्हणू की या डायरेक्शनला आहे. याचं प्रोपगेशन या डायरेक्शनला आहे. काय डिफरन्स आहे यांच्यात? यू कॅन टेल मी. Distance लवकर between मला, crust आपली and मीटिंग सी वेव्ह आहे, त्यांच्यामध्ये ही जी वेवलेंथ आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू क्रस्ट, ह्याला म्हणतात वेवलेंथ इज लेस. ही ए जे वेव्ह आहे यांच्यामध्ये टू क्रस्ट मधला जो डिफरन्स आहे त्याला वेवलेंथ म्हणतात, हा मीडियम आहे. आणि ही जी बी वेव्ह आहे यांच्या दोन क्रस्ट मधला जे वेवलेंथ आहे याला डिस्टन्स जास्त आहे. लक्षात आलं तुमच्या? ब्ल्यू लाईट मध्ये वेवलेंथ छोटी आहे, रेड लाईट मध्ये वेवलेंथ मोठी आहे. समजते का मी काय म्हणतोय? ऐकतात का सगळे पार्टिसिपंट? अश्विनी, स्वराली, दिव्या, काजल, मनोज्ञा नुसतं चालू करून ठेवले काय? yes sir. Yes. हा, बोल म्हणजे मला वाटेल मी एकटं नाही, नाही तर काय एकटंच बोलल्यासारखं वाटतं. ठीक आहे, हे गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या. आपण वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड फर्स्ट. हिअर वी हॅव सेड दॅट
ब्ल्यू लाईट इज मोर रिस्पॉन्सिबल एज कम्पेअर टू रेड लाईट. मग आपण इथं काय म्हणलंय की ब्ल्यू लाईट रेड लाईट मध्ये डिफरन्स किती आहे बघा. इथं ब्ल्यू लाईटला आपण हायलाइट केले की विथ द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 to 500 नॅनोमीटर. Blue light is more of the key signal that plant uses to perceive the respond their light environment. म्हणजे सनलाइट लूप मध्ये सनलाइटला जेव्हा प्लांट एक्सपोजर होतं तेव्हा ब्ल्यू लाईट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट प्लांट रिस्पॉन्स. When blue light is absorbed by specific photoreceptor protein in that plant cell called phototropin. आता हा पॉइंट महत्वाचा आहे. हाऊ प्लांटला कसं कळतं की ब्ल्यू लाईट आली? फर्स्ट क्वेश्चन. How those plant does understand that blue light has been reached to the plant? So there are specific protein present in that plant cell. The protein ला काय म्हणतात? फोटोरिसेप्टर प्रोटीन. आणि त्याचं नाव काय येतं? फोटोट्रोपिन. हे फोटोरिसेप्टर प्रोटीन आहे, त्याला फोटोट्रोपिन म्हणलंय. So here phototropin initiate a signaling cascade that leads to stomatal opening. आता हे सेंटेन्स मला बोलून पटकन पुढे जायचं नाही. I want to highlight this point. Phototropin initiates signaling cascade that leads to stomatal opening. What do you mean by signaling cascade? नीट लक्ष देऊन आहे का? ब्ल्यू लाईट मेडिएट स्टोमॅटल ओपनिंग. ब्ल्यू लाईट एवढ्या नॅनोमीटरची ब्ल्यू लाईटचा सिग्नल प्लांटला भेटतो बिकॉज ऑफ दिस फोटोट्रॉपिन. फोटोट्रॉपिन मुळे प्लांट because of phototropins plant could understand that yes blue light is there. So phototropin initiates signaling cascade that leads to stomatal opening. So for that I have highlighted one image here. दिसते का इमेज तुम्हाला इथं? इथं तुम्हाला दिसल तर मी जे काही सांगतोय तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐका. हे कळालं तुम्हाला तर मग काय अडचण नाही. हिअर वन ॲनिमल दे पुट आणि त्यांना त्या ॲनिमलला मारायचं असेल बिकॉज ऑफ दिस शू त्याच्यावर पडल्यावरती तो मारणार असेल, काय असेल ते असेल. बट तुम्ही जर इकडे नोटीस केलं, ही जी बोटल आहे या बोटलला दोरा बांधलाय, हा वरती गेलाय, इथं सोर्ड आहे. हे सोर्ड जर मूव्ह झाली तर ही दोरी कट होईल. ही बॉटल जर पडली तर या सोर्ड मध्ये मुवमेंट होणार आहे. ही दोरी कट होईल आणि हे जे आहे हे खाली पडेल इथं. हे खाली पडल्यावरती हे जे वुडन ब्लॉक दिसतोय मोठा, इट विल ऑटोमॅटिकली गो अँड टच टू द डोर. हे डोअरला टच करणार आहे. या डोअरला टच केलं की याला एक शार्प इन्स्ट्रुमेंट दिसतंय का? हे इन्स्ट्रुमेंट या बलूनला फोडणार आहे आणि या बलूनचं वेट कमी झाल्यावरती ऑटोमॅटिकली तुम्हाला दिसेल की हे ह्या बाजूला पडणार आहे. तुम्हाला समजलं का मी काय दाखवलंय? Yes, sir. Yes, sir. हा. सो हिअर यू आर स्टँडिंग हिअर. या पॉइंटला तुम्ही उभे आहात. यू आर स्टँडिंग ऍट धिस पॉइंट अँड यू आर सपोज टू गिव्ह रिस्पॉन्स ऍट धिस साइड. हा तुमचा वाय साइड आहे आणि ही तुमची एक्स साइड आहे. विदाउट गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाय तुम्ही इथून इथं न जाता इथं रिस्पॉन्स क्रिएट करताय. हाऊ यू हॅव क्रिएटेड रिस्पॉन्स? You have just created response to A. Because of A, B activated. Because of B, C activated. F activated. H activated. J activated. M activated. And you have got response at N point. So this is known as signaling cascade. तुम्हाला बायोकेमिस्ट्री मध्ये फिजिओलॉजी मध्ये सिग्नलिंग कॅस्केडचं काय म्हणतात कन्सेप्ट हा बऱ्याच वेळेला ऐकायला भेटेल. कॅस्केड. व्हॉट इज कॅस्केड? So cascade is series of responses to which you can also call as chain reaction. Chain reaction पण तुम्ही म्हणू शकता. So here phototropin इथे आहे आणि स्टोमॅटल ओपनिंग इथे आहे आणि हा सिग्नलिंग कॅस्केड आहे. हा सगळा मधला प्रवास तुम्हाला कळालं का? Yes, sir. So signaling cascade always happen in every step of biochemistry. So with the help of this diagram, you must have understood that what do you mean by cascade. स्वराली चौधरी आहे का? स्वराली चौधरी? Yes, sir. हो म्हणायचं मग. उत्तर विचारलं की उत्तर द्या मला. आता आपण काय म्हणलो होतं इथं एक्स पॉइंट पासून वाय पॉइंट पर्यंत रिस्पॉन्स जनरेट करायचंय आणि एक्स आता इथं समजा तुमची लाईट आली, फोटोट्रॉपिनच्या मदतीने कॅस्केड झाले. पुढे फोटोट्रॉपिन इथं आहे, इथं मध्ये कॅस्केड करणारे एजंट आहेत, म्हणजे पुढे नेणारे एजंट आहे आणि फायनल रिस्पॉन्स तुम्हाला स्टोमॅटल ओपनिंग भेटला. तो ब्ल्यू लाईट तुमच्या प्लांट वरती एक्सपोज झाले. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? फोटोट्रॉपिन्स विल गेट ऍक्टिव्हेटेड. इथं ब्ल्यू लाईट विल ऍक्टिव्हेट फोटोट्रॉपिन्स आफ्टर सिरीज ऑफ रिएक्शन्स. म्हणजे इथं मध्ये जे एजंट्स आहेत त्यांचा मी उल्लेख केला नाही. TYBSC ला यांची गरज नाहीये, मधले कोण आहेत काय नाही.
So phototropins will responsible for accumulation of हे काय याला काय म्हणतात? Potassium. Potassium ion. So after exposure to the blue light, phototropins are responsible for accumulation of potassium ion into the guard cell. So what will happen after accumulation of potassium ion? It will increase in osmotic pressure within the guard cell. गार्ड सेलच्या ऑस्मोटिक प्रेशर वरती परिणाम होणार आहे. मग त्याच्यामुळे काय होईल? विच कॉजेस वॉटर टू एंटर इनटू द गार्ड सेल. बघा ब्ल्यू लाईटचं काम काय? फक्त ते एक्सपोज केलंय. एक्सपोज झाल्यानंतर फोटोट्रॉपिन ऍक्टिव्हेट जातात. बऱ्याचशा मधल्या रिएक्शन जे मी सांगितलेल्या नाहीत तुम्हाला, विच रिझल्ट इनटू अक्युमुलेशन ऑफ पोटॅशियम आयन. पोटॅशियम आयन झालं की ऑस्मोटिक प्रेशर वाढणार आहे. त्याच्यामुळे पाणी आतमध्ये घुसणार आहे गार्ड सेलच्या आतमध्ये, आणि त्याच्यामुळे काय होईल? गार्ड सेल विल स्वेल अँड बेंड आउटवर्ड. त्याच्यामुळे काय होईल? ओपनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स. मग तुमची जी मागाची डायग्राम होती कॅस्केड, ही कॅस्केड अशीच आहे ना. तुमचं टार्गेट आहे स्टोमाटल पोर ओपन करायचे. तुमच्याकडे ब्ल्यू लाईट आहे, पण हे मधले सगळे एजंट आर इन्व्हॉल्ड इन कॅस्केड. आले का लक्षात? आता by opening of their stomata in response to blue light, plant can facilitate the uptake of carbon dioxide for photosynthesis. आता हे फायनल रिस्पॉन्स आहे, हा तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे. आणि हे मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला? हे कोण आहे? ब्लू लाईट. ब्लू लाईट. हे मधलं काय आहे सगळं? हे सिग्नलिंग कॅस्केड्स. हे सिग्नलिंग पाथवे म्हणा किंवा कॅस्केड म्हणा त्याला. हे कॅस्केड मुळे तुमचे स्टोमॅटल पोर ओपन झाले. एकदा स्टोमॅटल पोर ओपन झाले की तुमचं काम झालं असं तुम्ही समजू शकता. ठीक आहे. ब्लू लाईट मेडिएटेड स्टोमॅटल ओपनिंग मध्ये ब्लू लाईट. आता हे गार्ड सेलची डायग्राम दाखवलेली. गार्ड सेल मध्ये एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, इन गार्ड सेल यू हॅव अनइवन सेल वॉल डिस्ट्रीब्युशन. सो धिस इनर साइड लेयर ऑफ सेल वॉल इज ऑलवेज थिक. outer side of cell wall is always thin. So when water enter into the cell, automatically swells towards outside. सो ब्ल्यू लाईट मधले जे एजंट म्हणलो होतो ना मी तुम्हाला इथं, हे जे एजंट आहेत ना, एजंट हे BHP, PP1, ब्लूज. इथं ब्ल्यू लाईट जेव्हा बॉम्बार्ड होणार आहे, हा जो प्रोटीनचा पार्ट आहे, this protein get activated because of this blue light. This protein activation, या प्रोटीनला फॉट म्हणतात. PH यांनी लिहिलेलं नाहीये, हे आता मला माहिती आहे म्हणून. फॉट, हे फॉट ऍक्टिव्हेट करतं ब्लूसला, ब्लूस BHP ला, BHP PP1 ला. आफ्टर ऍक्टिव्हेशन और सिरीज ऑफ रिएक्शन धिस गेट ऍक्टिव्हेटेड. याला काय म्हणतात? याला म्हणतात, लक्षात ठेवा, तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या, H+ ATPase. सॉरी फॉर माय स्पेलिंग. याचं नाव आहे ते H+ ATPase. H+ ATPase काम काय आहे? तर हे विच रिमूव्स प्रोटॉन फ्रॉम गार्ड सेल, विच अल्टिमेटली रिझल्ट इनटू द एंट्री ऑफ पोटॅशियम आयन इनटू द गार्ड सेल. तुम्हाला कळते का मी काय बोलतोय? This diagram shows about guard cell. The guard cell diagram. In this guard cell, blue light is what we can say. After illumination under the blue light, this first photo 1 activated. Photo 1 activated. हे फोटोट्रॉपिन बद्दल चाललंय बरं का. तुम्ही ऐकू जाते का नाही मला समजत नाही. येस और नो म्हणा काहीतरी. येस सर. Yes, sir. सो ब्लू लाईट ऍक्टिव्हेट्स फोटोट्रॉपिन. फॉट म्हणले आपण त्याला. त्याच्यानंतर तो ऍक्टिव्हेट करणार आहे ब्लूजला. एक सेकंड. Blues BHP PP1 and this complex is known as H+ ATPase. H+ ATPase will remove proton. 10 minutes remaining and responsible for entering of potassium. Once potassium enter into the cell, to compensate this positive charge, chloride ion also enter into the cell. And once this happen, accumulation of potassium ion and chloride, water enter into the cell. And once water enter into the cell, you have seen that by
opening of stomata takes place. So stomata opening, रेड लाईट ब्ल्यू लाईटचा झाला आपला विषय, ब्ल्यू लाईटचा विषय संपला. हा पाहतोय लक्षात ठेवा, ही पीपीटी मी शेअर करेल, तुम्ही बघून घ्या. रेड लाईट मेडिएटेड स्टोमॅटल ओपनिंग. रेड लाईटचं काय आहे तर ह्याच्यामध्ये थोडक्यात सांगायचं तर बिकॉज ऑफ रेड लाईट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. दिले का फोटोसिंथेसिस? सो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सुक्रोज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, and this sucrose and starch collectively you can call carbohydrates. So in this case, in case of blue light, you have, in case of blue light, potassium ion causes osmosis effect which responsible for entering this water molecule. In case of blue light, this potassium is responsible. म्हणजे तुम्ही इथं blue light ला potassium is responsible. And in case of red light, you can say carbohydrate. And how carbohydrates are synthesized? Photosynthesis. So red light actually induces photosynthesis. So photosynthesis result into formation of carbohydrates such as sucrose and starch. These sucrose and starch responsible for endoosmosis of water, which all this happens inside guard cells vacuole. लक्षात ठेवा, डायरेक्टली सेल मध्ये कधी घडत नाही, सेलच्या व्हॅक्यूल मध्ये घडतं. तुम्ही सेल म्हणलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, म्हणजे रेड लाईट इंड्युसेस स्टोमॅटल ओपनिंग व्हाया फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल. ठीक आहे, आता आपला पहिला पॉइंट बोलून झालेला आहे, लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग. ह्याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का तुम्हाला? अरे याच्यात काय डाऊट आहे का? लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग, लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग मध्ये तुम्हाला मी समजून सांगितलं की स्टोमॅटा काय आहे. लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग दोन प्रकारची, ब्ल्यू लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग आणि रेड light dependent stomatal opening. So blue light stomatal opening is more studied and shows more response. Red light dependent stomatal opening is up to less extent. Are you getting my point? Yes, sir. So first point is completed. Light dependent stomatal opening we have just discussed. Next point, आता ही मीटिंग बंद होणार आहे एक 5 मिनिटात. 5 minutes after this meeting will stop. Time remaining 6 minutes राहिलेले. So second point is mediation of blue light photoreception in guard cell by zeaxanthin. So zeaxanthinच्या हेल्पने कसं घडतंय ते आपण बघू. First of all, what is zeaxanthin? Zeaxanthin, have you heard about zeaxanthin? Have you ever heard about zeaxanthin? प्रश्न विचारलाय मी. सर झॅन्थोफिल पिगमेंट बद्दल आहे. तर mediation of blue light photoreception in guard cell by zeaxanthin. First, you have to understand what is zeaxanthin. Zeaxanthin is type of organic pigment called as carotenoid. हे कॅरोटिनॉइडचा एक मेंबर आहे. इट रिलेट टू व्हिटॅमिन ए दॅट फाउंड इन ह्युमन आय. म्हणजे आपल्या डोळ्यामध्ये व्हिटॅमिन ए जे काम करतं तेच काम zeaxanthin प्लांट मध्ये करतं. Zeaxanthin is thought to be function as light filter, protecting the eye tissue from sunlight damage. म्हणजे व्हिटॅमिन ए चं काम ज्याप्रमाणे चालतं आपल्या डोळ्यामध्ये, त्याप्रमाणे zeaxanthinचं काम चालते प्लांट मध्ये. कशासाठी? लाईट फिल्टर. Zeaxanthin is carotenoid pigment found in plant that plays a role in mediating. What is this? Mediating what? Blue light reception. मग अशी ब्ल्यू लाईट साठी आपण कुठला बोललो होतो, त्याचं नाव काय? मग अशी ब्ल्यू लाईट साठी कोणाचं नाव घेतलं होतं मी? अरे मग अशा ब्ल्यू लाईट, फोटोट्रॉपिन. आता इथं कोणाचं नाव घेतलं यांनी? हे कोण आहे? zeaxanthin. So zeaxanthin and phototropin both shows response to blue light. मगाशी जे काय बोललोय आपण ते कोणाच्या रिलेशन मध्ये होतं? फोटोट्रॉपिन. आता जे काय बोलतोय आपण ते कोणाच्या रिलेशन मध्ये? zeaxanthin. तर zeaxanthin फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला मी सांगत होतो की काय, zeaxanthin इज पिगमेंट जे प्रोटेक्टिव्ह नेचर मध्ये आणि शोज रिस्पॉन्स टू ब्लू लाईट. zeaxanthin इन्व्हॉल्व इन ट्रान्सडक्शन ऑफ ब्लू लाईट सिग्नल अँड रेग्युलेट स्टोमॅटल मूवमेंट.
ते कळालं zeaxanthin काय आहे. मग zeaxanthin, how zeaxanthin does the transduction of blue light signal to regulate stomatal movement. आता मी तुम्हाला पाथवे दाखवतोय जे ह्याला आपण कॅस्केड म्हणणार आहे. मगाशी आपण कॅस्केड बघितलं होतं. zeaxanthin function as photoreceptor in the guard cell. तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या हे. कारण की त्याशिवाय तुमच्या लक्षात नाही राहणार. फर्स्ट पॉइंट काय आहे, zeaxanthin function as photoreceptor in guard cells. Then what happens? Zeaxanthin absorbing blue light and its photoisomerization takes place. कोणी सांगाल मला photoisomerization म्हणजे काय? लवकर सांगा, 3 मिनिटं राहिले. What do you mean by photoisomerization? Hello. After absorbing light energy which leads to the change in its shape. हे zeaxanthin आहे ना, हे ब्लू लाईटला रिसीव्ह केल्यानंतर त्याच्या शेप मध्ये चेंज होते. कोणाच्या शेप मध्ये? zeaxanthinच्या शेप मध्ये चेंज होते. So zeaxanthin conformational changes trigger downstream signaling events. Downstream signaling events म्हणजे त्याच्या अंडर जे काही बाकीचे मॉलिक्युल आहेत त्यांना ऍक्टिव्हेट होण्याचे इव्हेंट्स. which results into activation of ion channel and enzymes. कळालं का तुम्हाला मी काय म्हणतोय? zeaxanthin function as photoreceptor in guard cell for blue light का red light? कुठल्या लाईट साठी? Blue light. Blue light. For blue light. After absorbing blue light, photoisomerization हा शब्द तुमच्या आन्सर मध्ये आला पाहिजे. Photoisomerization takes place. Photoisomerization म्हणजे काय? चेंज इन शेप ऑफ zeaxanthin. zeaxanthinचं शेप चेंज होऊन ते ऍक्टिव्हेट होते. हे खालच्या इव्हेंटला ट्रिगर करते. खालचा इव्हेंट कुठला आहे? आयन चॅनल ओपनिंग आणि एन्झाईम ऍक्टिव्हेशन. आता आयन चॅनल ओपनिंग, एन्झाईम ऍक्टिव्हेशन अल्टिमेटली रिझल्ट इनटू स्टोमॅटल ओपनिंग. An important point here, additionally, zeaxanthin also involved in regulation of xanthophyll cycle, which is the protective mechanism against excessive light energy when plants are exposed to high light. Are you getting my point? म्हणजे zeaxanthinच्या हेल्पने प्लांट स्वतःला प्रोटेक्ट करते. जसं तुम्ही सनस्क्रीन लावून बाहेर जाता, तसं हे स्वतःचं प्लांटचं सनस्क्रीन आहे की अल्ट्राव्हायोलेट सारखे किंवा हार्मफुल रेडिएशन किंवा पूर्ण दिवस सनलाईट. आता मे महिना चालू आहे, प्लांटला सर्वाइव्ह कसं होईल? त्यांचे जे लाईट हार्वेस्टिंग अँटेना कॉम्प्लेक्स युनिट ते डॅमेज नको व्हायला म्हणून यांच्यासारखे एजंट मदत करतात. आता सिलेबस मध्ये आपल्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी झाल्या? 2 गोष्टी झाल्या. लाईट डिपेंडंट स्टोमॅटल ओपनिंग. हॅव यू अंडरस्टूड? In that blue and red light we have seen. Blue light has most impact. In that we have seen phototropin. Then we have seen mediation of blue light, photoreception in guard cell by zeaxanthin. कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यात? हॅलो. No, No, sir. sir. हा, आता ही मीटिंग बंद करतोय मी आणि परत तुम्ही जॉईन करा या मीटिंगला, कारण की आपला टाइम संपलाय. ओके, परत जॉईन करा.